On behalf of Tejas Charitable Trust, I thank the Managing Trustee, Sri Madhu Kalamanur, for organizing such a great event. I would like to extend my heartfelt gratitude to all the guests of honors, Sri Deepu Munaraju, Managing Trustee of Hope Foundation, Advocate Mento Isaac, the President of Bengaluru Malayali Forum, Father Ando Kanjiratingal, the CMI Parish Vicar of St. Thomas Foreign Church, and Mr. M.K. Rajendran, Secretary of Sri Narayana Samiti. I thank you all for joining us today. I thank the glorious awardees Sri Vishnu Mangalam Kumar, Sri Satish Endi, and Sri Santosh Kumar. We're incredibly happy to honor your hard work and contributions to the society. Thank you for joining us. My heartfelt thank you to all the students and their family who have joined us today, wishing you a great future ahead. My sincere thanks to all of those who took your time to join us today, who are part of other associations and organizations as well. I also extend my gratitude towards Mr. Sunil Subramaniam, the Director of Dolphin Process, for designing and printing works, Mr. Dolphy George and team for great sound system, Mr. Pradesh and team from Prerna Studio for the photo and videography, Sridev for social media handling and technical support. I extend my special thanks to Sri Benny Sebastian, Sri Simon Talagodan for their sincere help and support to make a program a grand success. Thank you very much. Thank you, Mrs. Lily D'Souza, for helping us with the student list, and also Sri Abhijit for welcoming the guests and for coordinating with the students. I extend my thanks to Gigi Matthew for the inaugural prayer. Wholehearted gratitude towards St. Thomas Foreign Church trustees for providing us the space for conducting this program. I also extend a huge gratitude towards all our people who generously offered small and big donations to our trust. Thank you very much. Your contributions help our trust to do the needful service for the society. I thank every volunteer, each and every one who stood with us and supported us in making this program a big success. Last but not the least, thank you, Dr. Veena ma'am, for being such a wonderful host. You did a great job. Tejas Charitable Trust need your prayers, blessings, and support in the future too. Thank you all for joining us today. കുട്ടികൾക്ക് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല, സമൂഹത്തിൽ വളരെയധികം മുന്നോട്ട് വന്ന് മലയാളികളായി ഒരുപാട് കാലങ്ങൾ ബാംഗ്ലൂരിലും കർണാടകയുടെ വിവിധ ഇടങ്ങളിലും ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഇടങ്ങളിലും പ്രവർത്തിച്ച ഒരുപാട് മലയാളികളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഭാഷക്കാരുണ്ട്. അവരെല്ലാവരെയും തന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർക്കൊക്കെ തന്നെ, കാരണം ഈ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ നട്ടെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാർത്ഥമായും സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ്. ആ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരാദരവാണ് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ മുതൽക്കൂട്ടെന്ന് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാനും. കാരണം സ്വന്തം കുടുംബത്തിനെ മറന്ന്, സ്വന്തം ആരോഗ്യത്തെ മറന്ന്, മറ്റെല്ലാ വ്യവസ്ഥകളെയും മറന്ന് 24/7 നമ്മുടെ ഇടകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളെ കണ്ടില്ല എന്ന് നടിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് വേണ്ടി ഏർപ്പെടുത്തിയ ഒരു അവാർഡാണ് തേജസ് ഗ്ലോറിയസ് അവാർഡ്. ഈ കഴിഞ്ഞ കാലം അത്രയും വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ നിന്നും, ചെന്നൈയിൽ നിന്നും, കേരളത്തിൽ നിന്നും, അതുപോലെ ഡൽഹിയിൽ നിന്നും ഒക്കെ ഉള്ള ആളുകൾ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്രാവശ്യവും ഷിമോഗയിൽ നിന്നും ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നും ഉള്ള ആളുകളെയാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശം കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. ഇത് കാണുമ്പോൾ ചെറിയൊരു രീതിയായിരിക്കും, കാരണം വലിയൊരു സദസ്സല്ല, പ്രൗഢഗംഭീരമായ ജനാരവങ്ങളില്ലാത്ത ചെറിയ ഒരു സദസ്സിൽ വാങ്ങിക്കുന്ന ചെറിയ ഒരു അവാർഡ്. പക്ഷേ അത് തിരിച്ചറിയാൻ തേജസ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് തയ്യാറാകുന്നു, അത് നൽകുന്നു. ഇന്ന് അവാർഡിന് വേണ്ടി ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങൾക്ക് തേജസ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നതോടൊപ്പം അതിൻ്റെ മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. ആദ്യമായി ശ്രീ വിഷ്ണുമംഗലം കുമാർ, ജേർണലിസ്റ്റ്, ബാംഗ്ലൂർ. ടെക് ടീം, വീഡിയോ പ്ലീസ്. ശ്രീ വിഷ്ണുമംഗലം കുമാർ, കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ നാദാപുരത്ത് 1960 ഡിസംബർ 15 ചാലിൽ കണ്ണന്റെയും എടവലത്ത് മാണിയുടെയും മകനായി ജനനം. BA ബിരുദത്തിന് പുറമെ ജേർണലിസത്തിൽ ഡിപ്ലോമ എടുത്ത ശ്രീ വിഷ്ണുമംഗലം കുമാർ 1980 മുതൽ ബംഗളൂരുവിൽ ദാസരഹള്ളിയിൽ സ്ഥിരതാമസം. 1981 പീനയിലെ മൈനി പൊസിഷൻ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന കമ്പനിയിൽ ആദ്യ ജോലി പ്രവേശനം.
1982 ബാംഗ്ലൂർ ലേബർ യൂണിയന്റെ യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറിയായും 1984 ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയായും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. 1985 ചൊക്കസാന്ദ്രയിലെ പ്രോഗ്രസീവ് ലൈബ്രറി എന്ന മലയാളി കൂട്ടായ്മയുടെ സെക്രട്ടറിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. മാധ്യമ രംഗത്തോടുള്ള അമിതമായ ആവേശം മൈനിയിലെ ജോലിയിൽ നിന്നും രാജിവെച്ചുകൊണ്ട് 1990 മുതൽ കേരള ശബ്ദം ഗ്രൂപ്പ് പബ്ലിക്കേഷൻസിന്റെ കർണാടക ലേഖകനായി മാധ്യമ രംഗത്തേക്ക് അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചു. 1994 ദീപ്തി വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ രൂപീകരിച്ചു. ബംഗളൂരു മലയാളി റൈറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഫോറം ജനറൽ സെക്രട്ടറി, സർഗധാര സാംസ്കാരിക സമിതി പ്രസിഡന്റ് എന്നീ പദവികൾ വഹിച്ചു. 1995 മുതൽ ആശാകിരൺ, സഹൃദയവേദി, ഫിസ്റ്റ് ഇന്ത്യ, ബഹ്റിൻ മലയാളി സമാജം, സർഗധാര, കൈരളി സുധ, ബംഗളൂരു നാഥം തുടങ്ങി ചെറുതും വലുതുമായ നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങളും അംഗീകാരങ്ങളും ഇദ്ദേഹത്തിനെ തേടിയെത്തി. 1990 മുതൽ ഇക്കാലമത്രയും കേരള ശബ്ദത്തിലും സഹോദര പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളായ നാന, കുങ്കുമം, മഹിളാരത്നം, ജ്യോതിഷരത്നം എന്നിവയിലും ആയിരക്കണക്കിന് ലേഖനങ്ങളും റിപ്പോർട്ടുകളും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ട് അന്വേഷണാത്മകമായ ഒരു പത്രപ്രവർത്തകന്റെ ജൈത്രയാത്ര തുടരുന്നു. ഭാര്യ വസന്തയും മക്കളുമാരായ ശ്രുതിയും സൂരജും സത്യസന്ധമായ തന്റെ പത്രപ്രവർത്തന രംഗത്തെ തൂലിക ചലിപ്പിക്കാൻ ശക്തി പകരുന്നു. കേരള ശബ്ദം ഓൺലൈനിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തനവും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും സജീവമായ ഇദ്ദേഹം ദീപ്തി വെൽഫെയർ അസോസിയേഷന്റെ പ്രസിഡന്റായും സർഗധാരയുടെ രക്ഷാധികാരിയായും തുടരുന്നു. പത്രപ്രവർത്തന രംഗത്ത് കഴിഞ്ഞ 34 വർഷക്കാലമായി സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങൾ നേരോടെയും നിർഭയത്തോടെയും ലളിതമായ ഭാഷയിൽ ജനഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചുകൊണ്ട് പത്രധർമ്മത്തിന്റെ സത്യസന്ധമായ വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ശ്രീ വിഷ്ണുമംഗലം കുമാറിന് മികച്ച പത്രപ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ തേജസ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് നൽകുന്ന തേജസ് ഗ്ലോറിയസ് അവാർഡ് സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി ഈ വേദിയിലേക്ക് ഹാർദവമായും സുസ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. തേജസ്സാർന്ന നിമിഷങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത്. ലോകത്തിന് തേജസ് പകരുന്ന നമ്മുടെ ബഹുമാന്യനായ നരേന്ദ്രമോദി സർ മൂന്നാമതും പ്രധാനമന്ത്രിയായി ചാർജ് എടുക്കുന്ന നിമിഷം ഇനി ഒരു മണിക്കൂറിനകം നടക്കും. അതേപോലെ കേരളത്തിൻ്റെ തേജസ്സായ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ സുരേഷ് ഗോപി പ്രധാനമന്ത്രിയോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നു. ബാംഗ്ലൂരിൻ്റെ തേജസ്വി സൂര്യ ഒരു പക്ഷേ നരേന്ദ്രമോദിജിയുടെ മന്ത്രിസഭയിൽ ഇടം കണ്ടെത്തിയേക്കാം. 1-2 മണിക്കൂറിനകം നമുക്കത് വ്യക്തമാകും. ഇവിടെ എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് മധു കലമാനൂർ എനിക്കും സമ്മാനിച്ചത് തേജസ്സിൻ്റെ സൗന്ദര്യവും അതിൻ്റെ മനോഹാരിതയുമാണ്. ഈ നിമിഷങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും സുന്ദരമാണെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തേജസ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന് എല്ലാ ഭാവുകളും നേരുന്നു. നന്ദി. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അടുത്തതായി ശ്രീ സതീഷ് ND, സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനായ ശ്രീ സതീഷ് ND. ടെക് ടീം വീഡിയോ പ്ലീസ്. ശ്രീ സതീഷ് ND ഷിമോഗ 1953 ഷിമോഗയുടെ മണ്ണിൽ കാലുറപ്പിച്ച ശ്രീ ദിവാകരൻ നായരുടെയും ശ്രീമതി സൗദാമിനി അമ്മയുടെയും ആദ്യപുത്രനായി 21/9/1964 ജനനം. ഷിമോഗ നാഷണൽ കോളേജിൽ +2 വരെ വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞ് അച്ഛന്റെ തൊഴിൽ സ്ഥാപനങ്ങളായ ഹോട്ടൽ ബേക്കറി മേഖലയിൽ അച്ഛനെ സഹായിച്ചു. തുടർന്ന് സ്റ്റേഷനറി, ഫിനാൻഷ്യൽ ബിസിനസ്, കേബിൾ ഓപ്പറേറ്റർ, സ്റ്റോൺ ക്രഷർ തുടങ്ങി നിരവധി ബിസിനസ് മേഖലകൾ കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് 1985 മുതൽ രാഷ്ട്രീയ, സാമൂഹ്യ, സാംസ്കാരിക മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഷിമോഗ കേരള സമാജത്തിന്റെ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ആയി പൊതുപ്രവർത്തന രംഗത്തെ ആദ്യ കാലുവെപ്പ്. ഷിമോഗ മലയാളികളുടെ സ്വപ്നമായിരുന്ന കൈരളി കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിക്ക് രൂപം കൊടുത്തുകൊണ്ട് പൊതുരംഗത്ത് സജീവമായി നിലയുറപ്പിച്ച ശ്രീ സതീഷ് നിരവധി പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ അമരക്കാരനായി.
1990 മുതൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ സജീവ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനാകാൻ കഴിഞ്ഞത് ജാതി മത വർണ്ണഭേദമില്ലാതെ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്ന് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഗുണ്ടപ്പഷെഡ് അയ്യപ്പസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ്, വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, സെക്രട്ടറി തുടങ്ങിയ സ്ഥാനങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തതും ഷിമോഗ കേരള സമാജത്തിൽ 20 വർഷക്കാലത്തോളം സെക്രട്ടറി ആയും 5 വർഷക്കാലം ട്രഷറർ ആകുകയും കഴിഞ്ഞ 10 വർഷക്കാലമായി കൈരളി കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റായും KNSSന്റെ സ്റ്റേറ്റ് ജോയിന്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയും പ്രവർത്തിക്കുന്നതോടൊപ്പം ശബരിമല അയ്യപ്പസ്വാമി സേവാ സമിതിയുടെ നാഷണൽ കമ്മിറ്റി മെമ്പറായും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. 2019 പ്രളയകാലത്തും അത് കഴിഞ്ഞ് കോവിഡ് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കർണാടകയുടെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ മുഖ്യ രക്ഷാപ്രവർത്തന രംഗത്ത് സജീവ സാന്നിധ്യം. 2020 മുതൽ 2023 വരെ കർണാടക സ്റ്റേറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കോർപ്പറേഷന്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഡയറക്ടറായി നിയമിതനായത് ഈ മറുനാടൻ മലയാളിയുടെ നീണ്ട 39 വർഷക്കാലത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക പൊതുരംഗത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ തിളക്കമാർന്ന പൊന്തൂവൽ. ഭാര്യ സിന്ധുവിന്റെയും മകൻ ദിവാകരൻ നായരുടെയും മകൾ ഐശ്വര്യ നായരുടെയും പരിപൂർണ പിന്തുണയും സഹകരണവും എന്നും ഇദ്ദേഹത്തിന് ആവേശവും ശക്തിയും പകരുന്നു. ഷിമോഗയിലെ പ്രശസ്ത സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക സ്ഥാപനങ്ങളായ ശ്രീഗന്ധ, അഭിരുചി, ശ്രീ രവിശങ്കർ വിദ്യാമന്ദിർ തുടങ്ങിയ പൊതുസ്ഥാപനങ്ങളിൽ ദീർഘകാലമായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നു. ജന്മം കൊണ്ട് മലയാളി, കർമ്മമേഖലയിൽ കന്നഡികർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനുമായ ശ്രീ ND സതീഷ് ഷിമോഗയ്ക്ക് തേജസ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് നൽകുന്ന ദ ബെസ്റ്റ് സോഷ്യൽ വർക്കറിന്റെ തേജസ് ഗ്ലോറിയസ് അവാർഡ് സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി ഈ വേദിയിലേക്ക് ഹാർദവമായി സുസ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ತೇಜಸ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಶಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಹಾಗೂ ಇಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದಂತಹ ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳೇ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರೇ, ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದಾಕ್ಷಣವೇ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಓಜಸ್ಸನ್ನು ತುಂಬುವುದು ಸ್ವಂತ ತಾಯಿ. ಅದರ ಒಳಗಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡೋದು ಓಜಸ್ಸಾದರೆ, ತಾನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆಂತರಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕುವುದೇ ತೇಜಸ್ಸು. ಅಂಥ ತೇಜಸ್ಸಿನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತೇಜಸ್ ಎನ್ನುವ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೇವಲ ಹೆಸರಿನಿಂದ ತೇಜಸ್ ಆಗದೆ ತಾನು ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಅನೇಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ಎಲೆಮರೆಯ ಕಾಯಾಗಿ ತಾನು ತನ್ನನ್ನು ತೇದು ಹೇಗೆ ಶ್ರೀಗಂಧವು ತನ್ನ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ಹರಡುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸವೆಸಿಕೊಂಡು ಸ್ನೇಹಿತರಾದಂಥ ಮಧು ಕಲಮಾನೂರ್ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರು ಇಂತಹ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಈ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಜೊತೆಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಜವಾಗಲೂ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಲನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ನಾನು ನೋಡಿದಂಥ ಈ ಥರ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಂದಿರ್ಬೋದು ಮಾಡುವಾಗ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಸ್ವಾರ್ಥ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಸ್ವಾರ್ಥವಿಲ್ಲದೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿ ನಾಳಿನ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ, ನಾಳಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣಾದಾಯ ಆದಂಥ, ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೋ ನಾಳೆ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ನಾನು ಮಧು ಕಲಮನ್ನೂರ್ ಥರ ಆಗಿ ನಾನೆರಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಥರದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಮಧು ಕಲಮನ್ನೂರ್ ತಂಡವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಹೊಗಳಿದರೂ ಸಾಲದು. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನನ್ನನ್ನು
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಅರ್ಹತೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನೇನು ಭಾವಿಸಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನನಗಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ಅರ್ಹತೆ ಇರುವಂಥವ್ರು ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಮಣಿದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೇನೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ನನಗೆ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್, ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ನಾನು ಆ ವಿಷಯ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಕರೆದಿದ್ರು. ಅದು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ಮೊದಲು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಹೀಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅವಾರ್ಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಸಾಧಾರಣ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅನೇಕರಿಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಆದರೆ ಹಿಂದೆ ಬೇರೆ ಏನೋ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿಯ ಯಾವುದೇ ಭಾವನೆಗಳಿಲ್ಲದ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾದಂತಹ ನಿಷ್ಕಳಂಕವಾದಂತಹ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ಪಡೆಯುವಂಥ ಈ ಅವಾರ್ಡ್ಗೆ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಯಾವುದೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಅವಾರ್ಡ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಖಂಡಿತ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. 4ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಿರುವಂತಹ ತೇಜಸ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ 40ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುವಾಗಲೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೀಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊള്ളുತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നിവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ മലയാളി സുഹൃത്തുക്കളോടും ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി എൻ്റെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. നമസ്കാരം. ശ്രീ സന്തോഷ് കല്ലറ 14/5/1974 തൃശൂർ എടത്തുരുത്തി എന്ന കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിൽ അച്ഛൻ ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യന്റെയും ചന്ദ്രമതി അമ്മയുടെയും 4ാമത്തെ മകനായി ജനനം. നാട്ടിക SN കോളേജിൽ പ്രീ ഡിഗ്രിയും തൃപ്രയാർ അധീന കോളേജിൽ ഡിഗ്രിയും പൂർത്തീകരിച്ച ശേഷം തൊഴിൽ രംഗത്തേക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യ കാൽവെപ്പ്. 2000-ൽ പ്രവാസ ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കം കുറിച്ചുകൊണ്ട് കനഡ ട്രാവൽസിന്റെ മാനേജരായി ഉദ്യാന നഗരിയിലേക്കുള്ള പ്രയാണം മറ്റൊരു വഴിത്തിരിവായി. സ്കൂൾ കോളേജ് കാലഘട്ടം മുതൽ നാടകത്തോടും കലാജീവിതത്തോടുമുള്ള അടങ്ങാത്ത അഭിനിവേശം 2015 മുതൽ തന്റെ തൊഴിലിനോടൊപ്പം അഭിനയ രംഗത്തും സ്ഥിരമായി നിലയുറപ്പിച്ചു. ജ്വാല കൾച്ചറൽ സൊസൈറ്റിയിൽ സ്പാർട്ടക്കസ് എന്ന നാടകത്തിലൂടെ അഭിനയ രംഗത്ത് കാൽവെച്ച ഈ കലാകാരൻ കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമിയിൽ നിരവധി സ്റ്റേജുകൾക്ക് വേഷം പകർന്നു. തന്റെ ആദ്യ സിനിമയായ സൂസു സുദീപ് ആത്മീകത്തിൽ ജയസൂര്യയ്ക്കൊപ്പം അഭിനയിച്ചപ്പോൾ തുടർച്ചയായി വീണ്ടും പുണ്യാളൻ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, ഞാൻ മേരിക്കുട്ടി, പ്രേതം തുടങ്ങിയ സിനിമകളിലും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം അഭിനയിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചത് മഹാഭാഗ്യമായി ഈ കലാകാരൻ കാണുന്നു. മുകുന്ദനുണ്ണി അസോസിയേറ്റിൽ ശ്രീ വിനീത് ശ്രീനിവാസനോടൊപ്പവും ടോവിനോടൊപ്പം കൽക്കി എന്ന സിനിമയിലും അലമാര എന്ന സിനിമയിൽ സണ്ണി വെയിനോടൊപ്പവും ബിജു മേനോന്റെ കൂടെ ആദ്യ രാത്രിയിലും അഭിനയിച്ചപ്പോൾ മേ ഹൂം മൂസയിൽ ഭരത് സുരേഷ് ഗോപിയോടൊപ്പവും അഭിനയിച്ചത് അഭിനയ ലോകത്തെ മഹാഭാഗ്യമായി ഈ കലാകാരൻ കാണുന്നു. സൂരജ് വെഞ്ഞാറമൂടിനോടൊപ്പം ജനഗണമനയിലും ലാൽ ജോസിനൊപ്പം ഒരു നക്ഷത്രമുള്ള ആകാശവും അഭിനയ രംഗത്ത് മാറ്റുറപ്പിച്ചപ്പോൾ ഭരത് മോഹൻലാലിന്റെ കൂടെ വെളിപാടിന്റെ പുസ്തകം എന്ന സിനിമയിലും പരോള്, കണ്ണൂർ സ്കോഡ് എന്ന സിനിമകളിൽ ഭരത് മമ്മൂട്ടിയോടൊപ്പവും അഭിനയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഈ കലാകാരന്റെ അഭിനയത്തിന്റെ പുണ്യ നിമിഷങ്ങൾ. ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് 18ഓളം സിനിമകളിൽ വേഷമിട്ട് ജനശ്രദ്ധ നേടിയ ശ്രീ സന്തോഷ് കല്ലടയ്ക്ക് തേജസ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് നൽകുന്ന ഗ്ലോറിയസ് അവാർഡ് സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി ഈ വേദിയിലേക്ക് ഹാർദവമായും സുസ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ജ്യേഷ്ഠതുല്യനായ മധുച്ചേട്ടനും കുടുംബത്തിനും തേജസ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിനും ഇനിയും ഉയരങ്ങളിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കാനാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. താങ്ക് യു സർ. അടുത്തതായി ചെറിയൊരു ആദരവ് നൽകുന്നതിനായി ഞാൻ ശ്രീ ഡോൾഫി ജോർജിനെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് വേദിയിലേക്ക്. ശ്രീ ഡോൾഫി ജോർജ്. തേജസ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ യൂട്യൂബ് വെബ്സൈറ്റ്, ഈ വീഡിയോസ് കംപ്ലീറ്റ് തേജസ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു നെടുന്തൂണ് ശ്രീ ശ്രീദേവ് എസ് ട്രിവാൻഡ്രം, അദ്ദേഹത്തിന് തേജസ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ആദരവ്.
ശ്രീ ബെന്നി സെബാസ്റ്റ്യനെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ശ്രീ ബെന്നി സെബാസ്റ്റ്യൻ. നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് പ്രാർത്ഥനാ ഗാനം ആലപിച്ച ശ്രീമതി ജിജി കെ മാത്യു. കുറേ ദിവസങ്ങളായിട്ടും കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ടും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ട്രസ്റ്റിന് വേണ്ടി ചെയ്ത് ഈ ഭാഗത്തുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് എന്നോടൊപ്പം ഓടി നടക്കുന്ന ശ്രീ സൈമൺ തലക്കോടൻ, അദ്ദേഹത്തിനും തേജസിൻ്റെ ചെറിയ ഒരു ആദരവ് കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ശ്രീ സൈമൺ തലക്കോടൻ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് സ്റ്റേജിലേക്ക് വരിക. നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയൊക്കെ തന്നെ നന്നായിട്ട് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു MC ആയിട്ട് അവതാരികയായിട്ട് നമ്മുടെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയ സഹോദരി ഡോക്ടർ ബീന പ്രവീണിന് തേജസിൻ്റെ ചെറിയ ഒരു ഉപകാരം.